الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan safnya, dirapatkan, diisi yang kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار
الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا نبي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولكافة عبادك الصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا إنا نسألك الخير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab hadis Bulughul Maram yang penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Dan di subuh kali ini masih membahas hadis-hadis seputar solat berjamaah. Kita mulai saja membaca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja menikahi seorang janda. Ini sengaja dari awal. Saat pulang dari salah satu peperangan, kata Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, sudah menikah apa belum? Terus kata Jabir, ini pertanyaan Rasul. Jadi kadang-kadang jangan dihayalkan Rasulullah SAW itu kalau bicara temanya selalu yang tinggi-tinggi, enggak. Tema keseharian itu juga menjadi objek obrolan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, hai Jabir, sudah menikah belum? Kata Jabir, sudah ya Rasulullah. Terus Rasul bertanya lagi, bikran am sayyiban? Gadis apa janda? Gitu kan. Bayangkan ini obrolan Rasul SAW. Gadis apa janda? Terus kata Jabir bin Abdullah, bal sayyiban ya Rasulullah, saya menikahi seorang janda. Terus ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla bikran, kenapa tidak memilih gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Ini masyhur hadisnya. Kenapa tidak milih gadis? Karena kata Rasulullah SAW, kalau kamu pilih gadis, kamu bisa bahasanya, tula'ibuka wa tula'ibuha, kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia juga bisa bermain-main dengan kamu. Apa istilah sekarang? Ya pokoknya gitulah, bermain-main maksudnya. Bermain-main itu maksudnya bercanda, kamu bisa mencandainya, dia bisa mencandai kamu. Mencandai seorang gadis beda dengan mencandai seorang janda. Bermain-main dengan orang gadis beda dengan bermain-main dengan orang janda. Kita muji gadis dengan muji janda beda. Muji gadis terbang dia, muji janda biasa bae. Ya kan? Maksudnya lebih sensitifnya lebih banyak gadis. Nah, akhirnya dijawab sama sahabat Jabir, wahai Rasulullah, saya katanya punya banyak adik yang masih kecil. Orang tua saya sudah meninggal dunia pada saat peperangan sebelum-sebelumnya. Jadi kira-kira kata Jabir bin Abdullah, saya kalau pilih gadis, saya khawatir nanti dia tidak kuat menghadapi keluarga dekat saya yang merupakan adik-adik saya yang masih kecil, yang memang butuh diurus, kira-kira begitu ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa Jabir bin Abdullah akhirnya sengaja memilih janda. Jadi dia menikah mikir ke uang lain. Kalau sebagian dari kita menikah mikir ke kita dewe, beri jual uang lain kan.
berjualan wong lain. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, caknya bagus onta ini, caknya bagus kuda ini." Kalau kata Jabir bin Abdullah, "Wahai Rasulullah, kalau engkau mau saya berikan saja cuma-cuma." "Enggak," kata Rasul, "saya enggak mau cuma-cuma, saya mau beli." Akhirnya di perjalanan itu, setelah cerita tentang pernikahan, setelah cerita tentang gadis apa janda, akhirnya ujung-ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli unta atau kuda yang dimiliki oleh Jabir bin Abdullah, dikasihlah. Nah, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu para sahabatnya. Ada sahabat Nabi yang punya wibawah tinggi, yang kira-kira kalau kita kasih duit dia nggak mau. Akhirnya salah satu cara yang terbaik adalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelilah barang punya Jabir bin Abdullah. Ini sebenarnya Rasul tuh pingin memberi hadiah. Cuma kalau memberi cuma-cuma, kata Ustaz Abdul Somad tuh, kita jaga wibawa katanya kan. Kita ini profesor katanya kan, jaga wibawa. Ya, akhirnya dilakukan transaksi jual beli. Kita mohon maaf, kita kalau ngasih orang duit 1.000 atau kita kalau ngasih orang duit 2.000 mungkin akan merasa terhina. Dak ada cuma ngasih 1.000, dak ada cuma ngasih 2.000. Tapi kalau kita beli gorengannya, berapa untung gorengan? Misalnya untung gorengan sih kok 1.000. Kalau kita belanja dengan dia sama berarti kita dengan ya memberikan sedekah kepada dia duit 1.000, yang kalau kita pisah antara transaksi jual beli dengan sedekah ini, kita ngasih dia 1.000, ngolah ke ini kan. Ini ngolah ke. Tapi kalau kita beli gorengannya, kita beli dagangannya yang cuma untung 1.000-an misalnya satu, maka seakan-akan itu kita sudah berusaha untuk memberi sedekah kepada orang tersebut. Apalagi dulu musim-musim pulsa ya. Dulu teman saya di masa-masa kuliah banyak yang jual pulsa. Saya tanya, berapa untung pulsa ini per orang ngisi? Variatif. Ada yang cuma 500 rupiah, ada yang cuma 1.000 rupiah, gitu. Ada yang cuma 1.500, tergantung paket yang dia pilih. Nah, dalam bab inilah akhirnya kata Kiai Haji Gus Bahauddin, banyak sedekah, bukan sedekah, banyak jajan itu bagian dari sedekah akhir zaman. Banyak jajan bagian dari sedekah akhir zaman. Ya, tapi dipilih-pilih, jajannya pilih-pilih. Nah, syarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi an Jabir ibni Abdullah. Saya kalau baca nama sahabat teringat sebuah kisah, saya ceritakan. Kalau saya baca nama sahabat tidak ada ingatan cerita, berarti belum pernah saya baca biografinya. Berarti belum pernah saya baca biografinya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata, "Shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya." Ini mengulang hadis terakhir sekali yang kita baca pekan kemarin, yang kita bacanya secara cepat. Shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya. Sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat bersama sahabat-sahabatnya, salat bersama warganya, salat Isya. Fatawwala alaihim. Dan Mu'adz bin Jabal, sebelum ke sana, Mu'adz bin Jabal salat bersama warganya pada salat Isya. Tetapi sebenarnya Mu'adz bin Jabal ini sudah salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Saat Mu'adz bin Jabal pulang ke rumahnya, orang-orang di sekitaran rumahnya, warganya itu belum melaksanakan salat Isya. Akhirnya Mu'adz bin Jabal diminta untuk sholat bersamanya, dan Mu'adz bin Jabal yang menjadi imam. Fatawwala alaihim. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal membaca surat yang panjang. Di sebagian penjelasan hadis, surat yang panjang itu Mu'adz bin Jabal ini baca surat Al-Baqarah, tapi tidak tahu sampai berapa ayatnya. Yang jelas bacanya surat Al-Baqarah. Kalau dulu Rasulullah SAW pernah sholat tahajud sendirian, tapi dulu Rasul pernah sholat tahajud sendirian. Karena Rasul sholat tahajudnya sendirian,
dak ngajak orang. Akhirnya ada satu sahabat Ibnu Abbas, ini melok ini bukan berdasarkan ajakan Nabi, tapi melok karena keinginan pribadi. Meloklah Ibnu Abbas salat tahajud. Saat Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Baca Al-Baqarah. Tahu Bapak Ibu-ibu sampai ke mana Al-Baqarahnya? Sampai habis. Al-Baqarahnya sampai habis, 2 juz setengah. Apakah setelah itu ruku? Mungkin nih, dugaan Ibnu Abbas, acanya setelah ini ruku. Narik napas sebentar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, masuk surat Ali Imran. Sampai ayat berapa? Sampai habis. sampai habis. Ya, mungkin di dalam hati Nabi mungkin cak ini, aku nih sholat dewean, ngapa kamu meloi kan? Ngapa kamu meloi? Kalau sedari awal sholatnya ngajak wong lain, kita berjanji dari awal, sekarang aku sholat dewean, yang aku tidak ngajak kamu yang nak melok. Akhirnya Bapak Ibu-ibu sampai ke surat Ali Imran, nanti lanjut setelah itu ada surat lagi yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Intinya barulah setelah itu Rasul ruku, kemudian Rasul i'tidal dan seterusnya. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW itu disifati bahwa kaki beliau itu bengkak karena sering sholat, ya model sholatnya begitu, Tapi itu Rasul SAW sholatnya sendirian. Perlu dicatat, sholatnya sendirian. Nah sekarang Mu'adz bin Jabal sholat bersama warganya membaca surat Al-Baqarah, panjang, lama. Lalu kemudian ada sahabat Nabi SAW ini yang merasa bahwa karena terlalu lama, dia capek karena sebelumnya berkebun, seharian berkebun. Orang Madinah memang pencarian utamanya adalah berkebun. Akhirnya sahabat ini menyelesaikan sholatnya sendirian. Masih di dalam satu saf yang sama, dia ruku duluan, dia i'tidal duluan, dia sujud duluan, dia salam duluan kiri kanan, kemudian dia pulang duluan. Nah setelah itu kemudian diceritakanlah kepada Mu'adz bin Jabal, jamaah yang masih berada di masjid, wahai Mu'adz, tadi ada warga yang balik dulu, dia barengan kita sholat tapi balik dulu. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Sebenarnya kata sebagian riwayat yang lain menyebutkan, kata Mu'adz, itu orang tidak baik, itu orang tidak baik, itu orang tidak bagus. Kalau bahasa Palembangnya, itu orang tidak bagus. Nah karena kejadian seperti inilah akhirnya orang yang diomongi oleh Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang tidak baik ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu. Nah setelah itu kata Rasulullah SAW, mana Mu'adz bin Jabal, coba panggil sini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, wahai Mu'adz, apakah engkau mau menjadi atau menyebar fitnah di masyarakat? Apakah, wahai Mu'adz, apakah engkau mau menjadi sumber fitnah di masyarakat? Fitnah yang dimaksud di sini adalah keributan. Jadi fitnah itu bukan menuduh orang berbuat apa padahal dia tidak berbuat apa-apa, bukan itu fitnah yang dimaksud di sini. Tapi fitnah yang dimaksud di sini adalah keributan, kegoncangan, perkelahian, itu namanya fitnah. Wahai Mu'adz, apakah engkau mau menjadi sumber keributan di masyarakat? Sehingga akhirnya orang-orang pada ribut, sehingga akhirnya orang-orang nanti akan ngomong, tidak usahlah sholat di sana, lamo. Sehingga akhirnya orang akan ngomong, ayam model cak inilah lesu semayang, lamonnya semayangnya. Akhirnya sholat yang menjadi yang menjadi musibah. Orang-orang akan menilai bahwa sholat itu tidak mengasyikkan. Khawatirnya muncul pikiran masyarakat yang model seperti itu.
Nah, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atmamtan nas," lain kali kalau kamu mengimami warga, faqra, maka bacalah wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Bacalah sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin, dari cerita hadis Muaz bin Jabal ini ada beberapa hal yang akhirnya di-highlight oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Yang pertama adalah kita ke fikih imam dulu karena ini masalah imam. Yang pertama adalah tidak boleh menjadi imam berdasarkan standar pribadi imam. La yajuzu lil imami an yusalliya hasaba raghbatihi. Tidak boleh menjadi imam dengan mengikuti standar dirinya. Aku semalam tidak begadang, iyo imam tidak begadang, makmum begadang mungkin. Aku sehat, iyo imam sehat, makmum belum tentu ada yang sehat. Aku kuat berdiri, main futsal aku kuat, dua episode. Aku kuat main futsal, aku kuat segalanya. Iya kita yang kuat, makmum belum tentu. Aku sudah makan, aman, nak lama-lama tidak jadi masalah. Makmum belum tentu sudah makan. Aku tidak bawa anak, makmum siapa tahu dia bawa anak. Aku mukim, makmum siapa tahu ada yang musafir. Jadi kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, kalau menjadi imam jangan mengikuti standar dirinya. Standar siapa yang diikuti? Ikuti standar mayoritas jamaah. Ikuti standar mayoritas jamaah. Ya mungkin saya pernah cerita ya bahwa saya lama di Jakarta. Ada satu masjid di Jakarta itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Dulu waktu zaman kami masih di Jakarta, masjid ini Ramadannya itu ada 2 sip. Sip pertama, sip surat Juz Amma Wadduha terakhir. Sip yang kedua ini sip yang 1 juz 1 malam. Persis setelah sholat Isya, ini yang sip surat-surat pendek. Kemudian yang sip yang kedua ini sip 1 juz itu dimulai jam 9 atau dimulai jam 9.30. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Setelah sholat Isya itu masjidnya 3 lantai, mirip seperti Baitur Rahman ini. Ada di bawah, sini atas. Ini 3 lantai ini penuh. Sip setelah Isya dengan ayat pendek. Ibu-ibunya banyak. Giliran sip 1 juz jam 9 jam 9.30 itu saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri 3 saf. Cuma 3 saf. Kira-kira kalau kita mau polling, misalnya masjid mau mengadakan tarawihnya cuma 1 kali, bukan 2 kali. Pilih yang 1 juz apa pilih yang juz 30? Saya kira pilihannya adalah juz 30. Terus Ustaz, kami yang kepengen 1 juz gimana? Buat sip lain. Ini yang saya maksud dengan standar mayoritas. Selagi memang tidak bertentangan dengan syariat, standar mayoritas itu bisa menjadi opsi pilihan terbaik dalam sebuah keputusan organisasi, termasuk diantaranya adalah keputusan dari DKM masjid gitu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar di dalam hadis ini, jawazut takhalluf. Nomor 2 adalah boleh menarik diri dari sholat berjamaah bersama imam walaupun awalnya kita niatnya imaman. Misalnya kita masuk saf, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tapi karena kita musafir, imam misalnya bacaannya lamu, kita musafir,
Di luar itulah tin uji mobil kan. Di luar itulah bunyi. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh kita menarik diri dari yang sebelumnya berniat makmum, berniat melepaskan diri dari imam. Sebut baik di dalam hati, aku sholat sendirian. Setelah itu selesaikan sendirian, masih di dalam saf itulah. Jangan mundur, jangan berlari dulu, jangan. Berlari dulu kepanjangan, kelamaan. Tetap di dalam saf, niat di dalam hati, aku narik diri, aku sholat sendirian, tidak lagi bersama imam, kemudian selesaikan sendirian, salam kanan salam kiri, baru kemudian dia balik dulu. Nah, saf yang kosong nanti dirapatkan lagi oleh jamaah yang masih tetap. Alasan apa boleh menarik diri? Ya tentu yang paling bagus alasannya kalau mendesak. Di antara yang mendesak misalnya hajat pribadi, kita bersama grup mau berjalan kemana sudah ditunggu orang, atau alasan kita bawa anak kecil, anaknya rewel nangis, atau anaknya mau pipis segala macam, akhirnya dia menyelesaikan dulu. Nah, atau alasannya karena kita melihat misalnya imam ini sholatnya sudah tidak sah misalnya ya. Mohon maaf misalnya begini, kadang-kadang kita kalau sesama laki-laki ini ada imam yang kadang-kadang pakai celana selimpit, kemudian dia pakai baju selimpit yang kalau dia ruku ini pinggangnya kelihatan. Kalau model seperti itu walaupun dia jadi imam, tinggalkan, karena yang seperti ini dia bisa jadi sholatnya tidak sah. Kalau diduga dengan dugaan ilmu ya, diduga dengan dugaan ilmu imam ini bakal batal sholatnya atau batal sholatnya, tarik diri maksudnya keluar dari jamaah. Nah, atau misalnya kalau bacaan al-fatihahnya sudah terlalu parah, boleh tarik diri, boleh. Al-fatihahnya terlalu parah, tarik diri. Nah begitu seterusnya. Tetapi lagi-lagi ya, yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan darurat. Yang kedua adalah karena kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh imam. Tapi kalau yang dilakukan oleh imam bukan kesalahan-kesalahan besar, tetap saja bersama imam. Boleh tidak Ustaz? Saya menarik diri karena aku tidak semasukan dengan imam itu. Tidak semasukan dalam hal apa dulu? Tidak semasukan dalam hal di luar sholat? Tidak, tetap saja berdiri. Tetap saja berdiri. Itu nomor 2. Nomor 3 Bapak semua, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, fihi, di dalam hadis ini juga adalah jawazu iqtida'il muftarid bil mutanaffil. Di sini dari hadis ini juga kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar didapati penjelasan bolehnya orang yang sholat wajib bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Perhatikan, Muaz bin Jabal sholat isya, tetapi sholat isyanya Muaz bin Jabal itu sudah sholat yang kedua kalinya, karena sholat yang pertama sudah bersama Nabi. Nah di 2 pekan kemarin kita sudah ngomong sholat wajib boleh dilakukan 2 kali, boleh. Salah satunya akan dihitung sebagai sholat wajib. Kalau yang pertama dilakukan sendirian, yang kedua dilakukan berjamaah, maka yang dihitung sebagai pahala wajib nanti yang berdua, yang berjamaah yang kedua. Yang sholat pertamanya dianggap pahala sunnah. Nah sekarang kasus Muaz bin Jabal, yang pertama berjamaah bersama Nabi, yang kedua berjamaah bersama warga. Mana yang dihitung wajib? Yang dihitung wajib mesti yang bersama Nabi. Karena yang bersama Nabi dihitung wajib, maka saat sholat isya'nya Muaz bin Jabal bersama warga, ini hitungannya dihitung sebagai pahala sunnah. Dengan demikian, kalau di belakangnya ada makmum yang niatnya sholat wajib dan imam niatnya sholat sunnah, sah-sah saja dan boleh saja. Bapak-ibu semua, misalnya nanti Ramadan masuk Masjid Baitur Rahman, belum sholat isya, orang sholat tarawih, masuk saja, usolli fardul isya'i, tetap
imamnya sholat tarawih tidak jadi masalah. Kemudian ikuti imam salam, kita menambahkan rakaat yang belum. Itu namanya jawazu iqtida'il muftarid bil mutanaffil. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Kita sholat ba'diyah, ada orang yang nepok belakang kita, tidak jadi masalah, biarkan. Kalau dia sholat siang hari. Kalau dia sholat malam hari gimana Ustaz? Keraskan bacaan. Karena standar sholat itu standarnya umumnya kalau siang lirih, kalau malam keras. Jadi walaupun kita sholat sunnah ba'diyah malam hari setelah isya misalnya, ada yang nepok, keraskan saja suaranya. Boleh sholat sunnah di malam hari rata-rata atau bukan rata-rata, hampir seluruhnya, bukan hampir, seluruhnya adalah jahriyah. Sholat sunnah di malam hari itu seluruhnya jahriyah kalau dilakukan secara berjamaah. Baik Bapak Ibu semua, itu ada 3 hal berkaitan dengan hadis pertama yang kita baca. Terus terang Bapak Ibu semua, ya tantangan bagi yang punya hafalan Quran, memang kalau murojaahnya bersama warga itu agak susah. Karena warga kita ini jarang yang mau diajak lamo-lamo panjang-panjang. Maka murojaahnya seorang hafiz Al-Quran itu pada solat-solat sendirian. Saya tidak hafal Al-Quran semuanya, saya punya hafalan Quran belasan juz. Kalau nggak salah kemarin sempat menghafal 12 atau 13 juz. Dan terus terang saja yang paling lengket itu adalah juz 30 separuh terakhir. Yang paling lengket. Yang lain-lainnya enggak siap kita, enggak siap. Ya karena jarang diajak membacanya bersama warga, itu jarang. Kalaupun seandainya kita sholat sunnah sendirian, kadang-kadang godaannya banyak juga. Dewean juga, pendek-pendek bela. Akhirnya malah pendek. Nah, kalau sebagian teman-teman yang hafiz yang lain, saya punya satu teman sahabat di Jakarta itu, dia hafiz Quran, dia baca Qurannya sehari 5 juz. Dia baca Qurannya sehari 5 juz. Berarti kalau sehari 5 juz, per seminggu dia khatam Quran. Per seminggu dia khatam Quran. Apa dak lengket? Per hari 5 juz, per hari 5 juz. Setiap hari itu dilakukan. Setiap hari dilakukan. Nah itu beban moral menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kalau memang hafiz Al-Quran nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mulia, ya sudah sangat wajar karena beban yang mereka emban. Baik, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menguatkan hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Jika kalian mengimami warga, mengimami orang banyak, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihim as-saghir, karena di dalam jamaah yang di sana berkumpul warga ada anak kecilnya, wal kabir, ada orang tua yang sudah lansia, wad dhaif, ada orang yang lemah, wadzal haja, ada orang yang lagi ada kebutuhan gawian mendesak setelah solat. Fa idza shalla wahdahu, jika kalian solatnya sendirian, fal yusalli kaifa syaa, solatlah semau kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tadilah ya, kalau kita solat berjamaah, ada budak kecil, ada wong besar, mohon maaf, ada yang duduk di kursi, ada yang tidak tahan berdiri, ada yang tidak tahan sujud lamo, ada yang tidak tahan rukuk lamo. Nah, jadi kita menggunakan standar umum. Standar umum bacaan misalnya zikir itu 3 kali, maka menjadi imam
makruh hukumnya membaca wirid zikir lebih dari 3 kali. Kalau jadi imam ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, 3 kali baik. 4 kali, 5 kali lah kelamuan untuk standar imam. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, sudah berdiri i'tidal dan seterusnya. Jadi jangan lebih dari 3 kali. Apalagi kalau seandainya masjidnya di pinggir jalan. Kalau Baitur Rahman ini diomong ke pinggir jalan Ida, diomong ke Ida agak dekat dengan jalan ya. Maksudnya kalau masjidnya di pinggir jalan, diduga banyak orang yang mampir ke sini itu bukan dengan 100% tujuannya pengen ke Baitur Rahman. Mungkin dia pengen ke Mano, mampir sholat sebentar. Nah kalau model masjid di pinggir jalan, ya memang pakai standar orang yang kebutuhan mendesak setelah sholat dia pengen lanjut perjalanan. Kalau kita misalnya di komplek lebih jauh lagi, yang orang sholat di sana orang dalam komplek itulah, ya mungkin bisa dibangun kesepakatan-kesepakatan yang lain. Baik, hadis berikutnya. Kita maghrib jam berapa maghrib? 6 berapa maghrib? 6. Karena Ustadz Abdul Somad itu setiap kali ngomong masalah subuh, beliau selalu ngomong maghrib. Kalau maghrib 6.20, kita berhenti di 6.20 insyaallah. Jadi ngikuti standar maghrib. Karena antara maghrib dan subuh itu waktunya mirip. Habis waktu maghrib atau awal waktu maghrib itulah habis waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga. Wa an Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala. Amr bin Salamah berkata, qala abi, bapakku berkata. Bapaknya Amr bin Salamah, berarti Salamah. Qala abi, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Saya, kata bapaknya Amr bin Salamah ini tadi, saya barusan hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadaratis salatu, jika waktu salat sudah masuk, fal yu'adzin ahadukum, hendaklah salah satu di antara kalian azan. Azan seperti yang sudah pernah kita singgung di beberapa bulan atau bahkan di tahun kemarin, itu hukumnya adalah sunnah. Di mana saja. Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu kalau seandainya mau sholat berjamaah di rumahnya masing-masing, boleh dimulai dengan azan dulu, boleh. Suruh anak-anak kecil azan. Terus terang saya atas nama pribadi, belajar azan pertama sekali itu di rumah. Karena rumah kami dulu agak jauh dari masjid. Sesekali bapak kami sholat di masjid, sesekali sholatnya di rumah. Saat sholat di rumah itulah saya kadang-kadang sebagai anak, waktu itu masih belum SD, itu diminta untuk azan. Jadi dijadikan sebagai wasilah atau media pembelajaran di sholat-sholat berjamaah di rumah. Suruh azan, suruh qomat gitu. Di kantor nggak jadi masalah, kalau mau azan di kantor boleh. Di mana misalnya kita musafir di mana misalkan, boleh azan dulu, sunnah. Tapi boleh juga mencukupkan dengan azan yang sudah kita dengar dari luar, dari masjid, boleh. Jadi faiza hadratis salatu falyu'azzin ahadukum. Salah seorang di antara kan hendaklah azan. Tapi kalau perempuan azan boleh enggak? Enggak. Perempuan tidak dianjurkan untuk azan. Cukup qomat saja. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Terus kata Rasulullah SAW, hendaklah yang maju menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aktsar, kasir banyak, aksar paling banyak. Aktsarukum Qur'anan. Qala fanazara falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Akhirnya kata Amr bin Salamah, saat bapak saya ngomong seperti itu, saya lihat kiri, saya lihat kanan, saya lihat belakang,
Caknya udah kate yang punya hafalan Quran yang lebih banyak daripada saya. Faqaddimuni, lalu kemudian orang-orang mempersilahkan saya, maksudnya Amr bin Salamah tadi, untuk menjadi imam. Wa ana, sedangkan saya ibnu sittin aw sab'i sinin, sedangkan saya umurnya baru 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa An-Nasai. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai. Dari sini Bapak Ibu semua, kita menegaskan ulang yang pertama, salat berjamaah itu dimulai dengan azan sunnah, dan yang azan laki-laki, perempuan tidak usah. Setelah itu baru iqamah. Kemudian yang kedua adalah di hadis ini standar menjadi imam yang pertama itu adalah kualitas hafalan dan bacaan Quran. Kualitas hafalan dan bacaan Quran. Nah, yang nomor 3 adalah di dalam mazhab Syafi'i boleh dijadikan imam anak kecil asalkan sudah mumayyiz. Standar mumayyiz beda-beda masing orang. Standar mumayyiz itu beda-beda. Mumayyiz itu mumayyiz itu anak kecil yang sudah bisa diajak untuk berpikir agak serius dikit. Yang kalau dia sholatnya sampai habis, dan dia konsisten membaca zikir-zikir sholat. Kalau seandainya dia berdiri habis itu dia berlari, masih anak-anak berarti. Jadi kalau kita jenguk ada anak umur 6 tahun, dia sholat maghrib 3 rakaat, tapi di rakaat kedua dia berlari, berarti itu belum mumayyiz. Ada anak kecil sholat tarawih 2 rakaat, baru 1 rakaat, setelah itu dia bermain dengan kawannya, saling tendang, saling segala macam, berarti itu belum mumayyiz. Jadi standar anak-anak mumayyiz itu beda. Ya maka kalau seandainya mumayyiz di kita misalnya 6 tahun itu belum, misalnya mumayyiz kita itu adalah 7 sampai 8, maka kita ngitungnya 7 sampai 8. Itu boleh dijadikan sebagai imam sholat. Nah, tetapi memang nego-negonya sebaiknya begini saja. Khusus untuk sholat sunnah oke, imam kecil mumayyiz. Tapi kalau untuk sholat wajib tetap lebih diutamakan yang dewasa, yang punya hafalan Quran, walaupun hafalan Qurannya mungkin terbatas, tapi menang di dewasanya. Kalau mumayyiz sholat tarawih, imam mumayyiz boleh. Misalnya ada imam tarawih kelas 6 SD misalnya, ya boleh, bacaannya bagus, nadanya bagus misalnya, boleh. Imam sholat tahajud budak kecil misalnya, boleh budak kecil. Dan sholat sunnah yang lain. Nah ini kaitannya dengan imam mumayyiz. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam salat sebuah kaum adalah yang paling aqra' li kitabillah, yang paling aqra' terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau seandainya mereka dalam hafalan dan dalam bacaan Al-Qur'annya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak tahu tentang sunnah. Perhatikan gini, aqra' li kitabillah, a'lam li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh para ulama digabungkan makna kedua ini menjadi 2. Satu, yang bacaan dan hafalannya, yang hafalan Qur'annya banyak, yang bacaannya bagus. Dan yang kedua adalah yang paham masalah sholat berjamaah. Kalau di hadis yang pertama sebelum ini kita menyebutkan yang paling banyak hafalan, hadis yang terakhir ini yang sekarang ini kita baca ternyata ditambah standarnya, yang paling banyak hafalan Quran, yang paling bagus bacaan, dan
yang paling paham perkara sholat berjamaah. Nah disinilah kalau anak-anak belum tentu dia paham semua tata cara sholat berjamaah. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau seandainya pengetahuan mereka tentang sunnah-sunnah sama, fa aqdamahum hijratan, yang paling duluan hijrah, ya kira-kira yang paling tua lah, kira-kira yang paling tua. Hafalan sama banyaknya, standar fikih salatnya kira-kira paham galo. Siapa yang dimajukan? Yang paling tua. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau seandainya hijrahnya sama, fa aqdamahum silman, yang paling dulu masuk Islam. Ya samalah. Kalau seandainya tuanya sama, kira-kira siapa yang paling dulu? Misalnya yang paling dulu tinggal di seputaran Baitur Rahmah. Nah, dialah suruh. Kalau yang lain-lainnya standar yang lainnya sama. Berikutnya, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang mengimami seseorang dalam wilayah orang lain. Misalnya, tidak boleh saya menjadi imam di rumah Pak Haji Edi karena rumah Pak Haji Edi ini adalah kekuasaannya Pak Haji Edi. Jadi saya nggak boleh ujuk-ujuk jadi imam di rumah Pak Haji Edi, nggak boleh. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jadi kita kalau masuk wilayah orang lain, kita misalnya pengurus Baitur Rahman, masuk ke Nurul Hidayah, tidak boleh kita. Di sana itu seakan-akan kita yang menjadi tuan rumah. Kita selalu memposisikan diri sebagai tamu. Saya tamu di sini. Sebagus-bagusnya bacaan Quran saya, tidak boleh kita ujuk-ujuk di sana. Tetap itu punya orang lain, wilayah kekuasaan orang lain. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Dan kata Rasulullah SAW, janganlah kalian duduk di rumah orang sebelum dipersilahkan. Rawahu Muslim. Yang dua terakhir ini lebih ke adab, lebih ke adab dan akhlak. Kita kalau masuk rumah orang lain, kalau dipersilahkan masuk, baru masuk. Jangan tiba-tiba langsung adu di dapur, adu di dapur. Sama lah kalau kita ngetok pintu orang, kalau kita ngetok pintu rumah orang, berdirinya jangan persis di depan pintu. Setelah ngetok mundur atau ke kiri atau ke kanan. Siapa tahu kalau dia buka pintu, mata ini jangan boleh melihat isi rumah orang lain kecuali sudah dipersilahkan. Siapa tahu di sana ada yang belum pakai jilbab, ada yang belum rapi, ada yang apa. Sudah ngetok, minggir ke kanan, minggir ke kiri. Supaya saat kita bertemu tuan rumahnya, kita bertemu dengan tuan rumahnya tanpa melihat isi rumahnya. Silakan masuk, oke masuk. Setelah itu apa? Jangan langsung milih kursi dewe. Silakan Ustadz, di mana dia nunjuk? Silakan Pak Haji, silakan. Jangan milih kursi dewe. Begitulah seterusnya. Kalau dihidangkan makanan, payu diaturin. Kalau sudah ada kata diaturi, payu. Kalau sudah kata diaturi. Kalau masih tutup, lalu tanya ya, ini sudah boleh dibuka belum? Kalau masih tutup, lalu dipancing, sudah boleh dibuka belum? Oh boleh. Nah, menjadi imam juga begitu. Sebenarnya Baitur Rahman ini kekuasaannya Imam Ustadz Umar. Sebenarnya secara adab tidak boleh saya maju duluan kecuali izin dari Ustadz Umar. Tapi biasanya kalau Sabtu Minggu Ustadz Umar tuh galak datangnya agak terlambat dikit atau duduknya di samping-samping tiang supaya tidak dijenguk ustadz-ustadz yang datang. Maksudnya itu tanda bahwa Ustadz Umar itu sudah mengizinkan lajulah gitu. Nah sebenarnya yang terbaik itu tetap Ustadz Umar. Makanya saya pernah bilang, sebenarnya saya atas nama pribadi lebih nyaman yang jadi imam itu adalah imam rawatibnya, imam tetapnya, karena ini wilayah kekuasaan dia ini. Tapi kalau imam tetapnya sudah mempersilahkan, ya mau tidak mau akhirnya kita maju. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jika memang ada hal yang mendesak, ini jamnya caknya kecepatan 5 menit. Jika ada hal yang mendesak,
kami persilahkan jika ada hal yang pengen ditanyakan atau yang pengen ditanyakan atau pengen diperjelas. Silakan. Baik, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan mohon maaf sebelumnya. Ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Ada yang perlu saya tanyakan terutama bagi diri saya sendiri Ustaz. Nah ini terutama untuk diri saya di dalam sholat Jumat misalnya. Nah di dalam niat Ustaz, niat misalnya saya sudah berniat, lalu sudah siap mendengar imam membaca Al-Fatihah. Nah waktu mendengar imam membaca Al-Fatihah timbul keraguan, apakah saya niat tadi fardu apa sunnah gitu. Jadi di situ bimbang. Nah, apakah saya harus niat kembali atau saya lanjut? Nanti apakah setelah sholat Jumat apakah saya harus sholat duhur gitu? Nah, cuma itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Niat memang menjadi rukun sholat. Dan memang di antara hal yang harus diperhatikan di dalam niat itu adalah beberapa hal berikut ini. Satu, harus memang mengazamkan ini sholat jenisnya apa, wajib apa, sunnah. Maksudnya kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang kita sholatkan sekarang ini adalah yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah. Makanya di dalam redaksi niat itu ada usolli fardho. Fardonya ini bagian penting yang harus digarisbawahi saat kita berniat. Jadi fardonya. Yang pertama yang harus dijadikan sebagai hal yang penting dalam niat itu adalah fardu atau sunnah. Yang kedua adalah namanya. Ini zuhur apa asar apa maghrib apa isya apa jumat. Jadi fardhu jumu'ah. Ini yang harus diperhatikan. Dua hal ini terutama yang harus diperhatikan. Yang lainnya imaman, makmuman, rakaataini, arba'ah rakaat segala macam itu dianggap sekunder. Yang paling primer itu adalah dalam niat adalah fardu atau sunnah dan namanya apa. Yang ini kalau bisa jangan salah. Nah, sekarang kasus yang sudah dialami, kalau seandainya ragu, pertanyaannya begini, apakah selama ini kalau kita niatnya sudah berusaha untuk menghadirkan dua hal ini, sunnah atau fardu, namanya apa? Kalau seandainya selama ini yang sudah Bapak lakukan, saya selama ini Ustaz kalau berniat mesti ada fardunya, mesti ada Jumatnya. Kemudian saat datang sholat Jumat ragu, lanjutkan saja. Karena kebiasaan saya selama ini adalah saya menyebutkan dua-duanya. Tapi kalau seandainya ragunya tinggi sekali, maka sebenarnya Bapak boleh batalkan dulu, kemudian ulang niat baru, kemudian ulang takbiratul ihram. Nah, apakah saya setelah itu harus sholat zuhur lagi? Enggak usah. Jadi cukupkan dengan satu sholat Jumat yang tadi sudah diniatkan sedari awal. Kayak gitu Pak. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertanyakan hadis yang sering dijadikan alat lah ya, artinya hendaknya seorang imam memendekkan bacaannya. Ya. Iya. Nah, ukuran pendek itu standarnya seperti apa Pak Ustadz? Iya, karena ada beberapa masjid misalnya menerjemahkan pendek itu ya sebatas inna atau inna wal asri dan 3 kul itu kan. Yeah. Sehingga itu aja terus yang dibaca-baca dalam sholat berjamaahnya begitu. Nah, itu yang pertama, apakah misalnya Al-Fajr itu panjang, misalnya apakah Al-Balad itu panjang. Nah, itu menurut saya harus kita kasihkan pengertian yang agak longgar lah, jangan sampai kaku begitu. Yang kedua, ya katakanlah di masjid komplek misalnya banyak yang sudah uzur memang, ya kita tahu misalnya ada 4 atau 5 orang yang uzur, tapi kan ada puluhan jamaah lainnya yang gagah berani ya misalnya ya.
Nah, lalu atas pertimbangan itu cukup bacanya yang pendek-pendek aja, yang cool-cool tadi, yang sama wal asri tadi kan. Padahal mana yang lebih utama maksud saya? Lah tahu yang sakit-sakitan itu misalnya kan ada keringanan, ada rukso, boleh sholat duduk atau di atas kursi misalnya. Nah, sehingga imam tidak jadi patokan baca yang pendek terus, padahal seharusnya banyak dan bagus-bagus dan indah-indah menurut saya kalau imam itu membaca ayat yang variatif gitu kan. Iya. Iya. Nah, kalau kita di Masjid Baitur Rahman ini alhamdulillah kan kita lanjut setiap halaman itu setiap hari itu sampai hatam dan kita patok misalnya selembar serakaat misalnya. Nah, apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu malah yang tidak baik misalnya bagi orang-orang yang katakanlah uzur tadi, nah yang harus pendekkan saja sholatnya, baca kul-kul saja misalnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis seputar memendekkan bacaan atau meringankan sholat secara khusus itu yang pertama hadisnya sahih ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jadi kita ambilkan dulu poin yang pertama itu hadisnya sahih. Nah yang kedua, standar ringan dan standar pendek itu standarnya seperti apa? Kalau kita mengikuti redaksi hadis Imam Muslim yang tadi kita baca, maka standar pendek dan standar ringan yang Rasul berikan kepada Muaz bin Jabal itu kira-kira ya seukuran surat wasyamsi waduhaha, seukuran surat sabbihisma rabbikal a'la, seukuran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seukuran surat wal laili idza yaghsha. Jadi Nabi menyebutkan beberapa nama itu. Kalau kita lihat di Quran, maka yang paling panjang di antara ayat yang disebutkan ini adalah surat Iqra. Surat Iqra itu hampir satu halaman, tapi belum satu halaman. Kalau kita lihat di Qur'annya itu surat Iqra itu hampir satu halaman. Nah, misalnya ini mau kita terjemahkan ke tataran teknis, maka disebut panjang kalau sudah lebih dari satu halaman. Misalnya ya, karena surat Iqra ini kalau kita tulis itu hampir satu halaman. Maka kalau sudah lebih dari satu halaman sudah dianggap panjang. Sudah dianggap panjang. Jadi kita pakainya satu halaman saja. Jadi kalaupun seandainya mau baca Al-Baqarah, mau baca An-Nisa, mau baca Al-Kahfi segala macam, usahakan pakai yang satu halaman dulu. Kecuali kalau momentum misalnya Jumatan, subuh Jumat, pakai misalnya surat Sajadah pertama, yang kedua surat Al-Insan misalnya ya. Ini kan beda lagi. Maksudnya kesehariannya kita pakai yang satu halaman. Itu yang nomor 2. Nomor 3, jika ada orang 100 berjamaah, kemudian ada orang 5 yang sakit-sakitan, apakah kita memperhatikan orang 5 ini? Apakah kita memperhatikan orang yang 95-nya? Sebenarnya kita memperhatikan orang 5 ini. Kita memperhatikan orang 5 ini dengan sholat yang standar satu halaman tadi. Dengan sholat yang satu halaman tadi. Nah kalau wal fajar itu sudah lebih dari satu halaman. Maka kalau saya atas nama pribadi, wal fajar itu saya bagi 2. Wal fajri walayalin ashrin itu saya bagi 2, untuk rakaat pertama sebagian dan sebagiannya untuk rakaat kedua. Nah, bahwa misalnya orang yang tua, orang yang sakit, punya keringanan, benar. Tetapi selagi mereka bisa ke masjid, mereka tetap dianjurkan untuk ke masjid. Bukan berarti punya keringanan lalu kemudian mereka suruh sholat di rumah saja, enggak. Walaupun mereka sudah tua, tetap dianjurkan sholat ke masjid. Jadi balik lagi, standarnya adalah jangan lebih dari, kalau bisa ya, standar umumnya jangan lebih dari satu halaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu Pak Haji. Satu lagi ada kalau mau. Ya, sebentar Pak. Siapa namanya? Terima kasih. Ya, kayak ini hari ini ya. Ini Ustadz, tadi yang terkait dengan
kita bisa melepaskan diri berjamaah tadi antara lain bacaan Al-Fatihah yang parah ya. Sedangkan kita kan di mazhab Syafi'i, di samping imam baca, makmum kan juga baca ya. Apakah ini tidak bisa mewakili bacaan kita masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua tadi seandainya ada makmum yang keluar atau misalkan sudah selesai ya, gimana cara merapatkan tadi kan? Apakah yang di sebelahnya bergeser atau yang di belakangnya maju? Terima kasih. Oke, kita tahan dulu, boleh? Satu lagi. Baik, saya jawab dulu yang ini. Istilah mundur keluar dari jamaah itu boleh disebut dengan takhalluf. Ini istilah ilmiahnya ya. Boleh disebut dengan takhalluf, boleh disebut dengan mufariqo pakai qaf. Mufariqo. Mufariqo maksudnya kita keluar dari jamaah. Mufariqo. Boleh disebut dengan takhalluf, boleh disebut dengan mufariqo. Ini istilah ilmiahnya saja. Nah, berikutnya, kalau bacaan imam banyak salah, Al-Fatihah yang banyak salah, apakah tidak cukup itu diwakilkan atau tidak cukup dibaguskan oleh bacaan Al-Fatihah sendiri-sendiri yang sudah dilakukan oleh makmum? Sebenarnya dia nggak cukup, Pak. Jadi kalau kita mengadakan sholat berjamaah, Al-Fatihah imam itu dianggap dan Al-Fatihah sendiri juga dianggap. Kalau berjamaah dalam mazhab Syafi'i, dua Al-Fatihah ini harus benar semua. Al-Fatihah imam harus benar, Al-Fatihah makmum juga harus benar. Al-Fatihah imam benar, Al-Fatihah imam makmum salah, ini kemungkinan besar sholat jamaahnya tidak sempurna. Al-Fatihah imamnya tidak benar, Al-Fatihah makmumnya benar, ini juga mempengaruhi kesempurnaan sholat. Apalagi kalau tidak benarnya sampai pada taraf salah-salah. Salah-salah yang fatal. Di antara salah-salah yang fatal itu adalah kesalahan yang merubah arti. Kalau iyaka jadi iyaki itu fatal, walaupun perubahannya cuma iyaka dan iyaki. Kalau seandainya kesalahan kepanjangan dan kependekan itu masih ditolerir. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim yang semestinya 2 harokat jadi 4 harokat, itu masih bisa ditolerir karena dia tidak merubah arti. Yang merubah arti itu yang parah. Tapi kalau Rabbil Alamin jadi Rabbil Ngalamin, ini tergantung dengan pelafalan lidah sebenarnya. Maka yang ngalamin sebenarnya selagi masih ada orang yang alamin, yang ini yang didahulukan. Yang ngalaminnya kalau bisa jangan dulu jadi imam. Atau yang Taylor Ar-Rahmanir Rahim, saya kan orang Palembang asli. Ini kalau bisa jangan jadi imam, dia jadi makmum baik. Cari yang lebih sempurna. Ya, apa tadi Pak satunya Pak? Oh, yang ya. Terus kalau seandainya ada orang yang keluar, siapa yang geser apa yang maju? Siapa yang duluan ngeh? Siapa yang duluan ngeh? Kalau saya misalnya duluan ngeh, saya geser aja. Kalau seandainya yang di belakang duluan ngeh, yang belakang saja yang maju. Jadi dalam hal ini rebut-rebutan baik, rebut-rebutan. Karena ini amal baik, merapatkan saf. Siapa yang ngeh duluan, maka dia sebaiknya yang mengisi kekosongan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.